Our Father, who art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be done on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, forgive us our trespasses, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. In the name of the Father, Son, and Holy Spirit. Amen. Don't get up, lost me. I forget I wasn't listening. Forget all familiar things. Sun-soaked shores, lost in the evening breeze. You're all I wanted, all I wanted. You're all I wanted, all I wanted. Don't get up, love, please. Holding on through all the years, looking back brings me to tears. Oh, I wanna see this through. All I know is how I feel, and all I want is what is real. Oh, I'm gonna stand by you. Even on your darkest days, you know that I will never change. Oh, I will love you the same. Oh, I will keep you safe for all my life. And you will have my heart for all the time. Even on your darkest days, you know that I will never change. Oh, I will love you the same. Oh, I will love you the same. Tell me how the tables turned, or how I've grown from lessons learned. Oh, ശുദ്ധമുള്ള കൈനിയെ മർത്തമേ തമ്മിലെ പാപികളാനും സ്തോത്രം സ്തോത്രം കർത്താവേ സ്തോത്രം അതായിരമായിരമാ അനവധിയായ സ്തോത്രം വേണം എൻ്റെ കർത്താവേ നിനക്ക് സ്തുതി കർത്താവേ നിനക്ക് സ്തുതി
even on my darkest days. I know that you will never change. Oh, I will love you the same. Oh, I will keep you safe for all my life. Every moment has led us to this day. Every journey that brought us to this place. We're filled with wonder that words couldn't ever contain. This is what we've been waiting for. At the dawn of forevermore, we can stand on this ground so sure. This is what we've been waiting for. When the morning light brings us to our feet, we'll keep chasing what we were meant to be. We can feel it, we're ready for anything. This is what we've been waiting for. At the dawn of forevermore, we can stand on this ground so sure. This is what we knew we would find, leaving all of our doubts behind. We can stand on this ground so sure. This is what we've been waiting for. Give our dreams to the rising sun. Make our way, we have just begun. We're closer to heaven, there's so much ahead of us. We'll give our dreams to the rising sun. Make our way, we've just begun. We're closer to heaven, there's so much ahead of us. ദൈവമായ കർത്താവേ, ഞങ്ങളുടെ സന്തോഷത്തിന്റെ ആരംഭവും ആനന്ദത്തിന്റെ മധ്യത്തിനോടുകൂടി നീ മുഖാന്തരം ഉണ്ടാകുവാൻ തക്കവണ്ണം അക്ഷയമായ സന്തോഷത്തിൽ വരപ്പെടണമേ. ഞങ്ങളുടെ ദേഹികളും ആത്മാക്കളും ആനന്ദിക്കുമാറാകണമേ. നിന്റെ കരുണയാൽ ഞങ്ങളുടെ ദുഃഖങ്ങൾ മായ്ക്കപ്പെടുകയും നിന്റെ ദയവായ സുഹൃത്തുക്കൾ വർദ്ധിക്കുകയും
അനുഗ്രഹങ്ങൾ നിറഞ്ഞ സാക്ഷികൾ ചുറ്റുമായി തീരണമേ. ഞങ്ങളുടെ ശ്രദ്ധേയമായി തീരണമേ. നിന്റെ മാതൃകത്തിലെ പ്രതിവചിതരായ സേവാസിതന്മാരുടെ കൂട്ടത്തിൽ ക്ഷയമായ സൗഭാഗ്യാവസ്ഥയിൽ ആനന്ദിക്കുമാറാകണമേ. ഞങ്ങൾ നിനക്ക് സ്വാതന്ത്ര്യം ഏറ്റുമാറാകണമേ. ദൈവമേ, നിന്റെ വിരലുകളുടെ ഭാവങ്ങളെ മായ്ച്ച് ക്ഷമിക്കണമേ. എന്റെ പാപങ്ങൾ എപ്പോഴും നിനക്ക് വിരോധമായി ഞാൻ പാപം ചെയ്യുന്നു. എന്നാൽ നീ എനിക്ക് ഇവിടെ എന്നാൽ ഞാൻ ചെയ്തു നിന്റെ സൗഭാഗ്യം ഞാൻ വെളിപ്പാക്കപ്പെടും. എന്റെ ആണെന്ന സന്തോഷമേ ക്ഷീണതയുണ്ടായ സ്ത്രീകൾ സന്തോഷിക്കണം. എന്റെ പാപങ്ങളിൽ നിന്ന് എന്നെ ഉപകരിച്ച് എന്റെ കുടുംബത്തെ മായ്ച്ച് കളയണമേ. ലക്ഷ്മി എനിക്ക് തിരിച്ചു തരണമേ. മഹത്വമില്ലാതെ അപ്പോൾ ചെയ്യും. എന്റെ വായിന്ന് ദൈവം തുടങ്ങിയ അപ്പോൾ അപ്പോൾ നിന്റെ സ്മാരകങ്ങൾ പരസ്പരം സമീപിച്ചിരിക്കുന്ന ഈ ഞങ്ങളുടെ സ്വഭാവത്തെ സ്നേഹിക്കുകയും തന്മൂലാവിഷ്കാരങ്ങളും പരസ്പരം സ്നേഹിക്കുകയും സന്തോഷവാന്യവും സ്വീകരിക്കുകയും ഐക്യമന്ദിരണ്ടാകുകയമേ Thank you.
തന്റെ ക്ഷണിച്ചായ കരുണയോടെ സഹായിക്കുകയും അതിന്റെ വിശ്വാസത്തോടെ അംഗീകരിക്കുകയാകുന്നു. നിന്റെ വിശ്വാസം നീ അനുഗ്രഹങ്ങളെ ചെയ്തു. നിന്റെ ദൈവീകമായി അതിനെ നിനക്ക് ശത്രുവിനെ അതിനെ നീ സന്തോഷിപ്പിച്ചു. ദൈവികമായി പരിശുദ്ധ ചെയ്യുന്നു. ഭാര്യ ഭർത്താക്കന്മാരുടെ സന്തോഷം വിവാഹ മോദത്തിലൂടെയാകുന്നു. ദൈവമായ ഇപ്പോൾ ഈ സന്തോഷവും ഈ മോദങ്ങളെ ശാപമായതിനാൽ വിഷ്ണുമായി കർത്താവേ ദൈവമായ ഞാൻ
കർത്താവേ, ഇവരുടെ വിവാഹ സമാരംഭങ്ങളുടെ സംബോധനിക്കുവാൻ കൃപയോടെ സ്നേഹിക്കണമേ. ദൈവമായ കർത്താവേ, ഇഹത്തിലെ പരിചരണപരമായി ഇവരെ സന്തോഷിപ്പിക്കണമേ. നിശ്ചിതമായ മണലിന്റെ അഭിപ്രായങ്ങൾ വിവിധ സന്തോഷിച്ചിരിക്കുന്നു. സ്വർഗീയ മക്കളിലേക്ക് കരുണയോടെ ആരെയും ചെയ്യണമേ. കർത്താവേ, ദുർഭാഗ്യസ്മിതരായി ജനകൂട്ടരെ പാപങ്ങളെ സ്നേഹത്തോടെ സുഖമാക്കണമേ. ഇവർ ആത്മാർത്ഥമായ സ്നേഹവും യോജിപ്പും ശാന്തതയും ഉണ്ടാകുമാറാകണമേ. ആത്മാവിലും ശരീരത്തിലും പരസ്പരം സംരക്ഷിക്കുവാൻ ഇവർക്ക് ശക്തി നൽകണമേ. ഇവർ സഹായിക്കും.
നിങ്ങളിലേക്ക് നീട്ടപ്പെടുകയും നിന്റെ വിവാഹം ചെയ്തവളെ മോദത്തോടുകൂടി അടുക്കുകയും അനുഗ്രഹം ലഭിക്കുകയും ചെയ്യുമാറാകട്ടെ. നമ്മുടെ കർത്താവായ പൂർണ്ണമായ വളർത്തുകയും ദൃശ്യമായി നിങ്ങളിലേക്ക് നീട്ടപ്പെടുകയും വിശുദ്ധ സ്ത്രീകന്മാരിൽ നിന്ന് പോലെ ആചാര്യന്മാരുടെ നിന്ന് നിന്റെ വിവാഹ നിശ്ചയത്തിനുള്ളേ മോദനം മൂലം പൂർത്തീകരിച്ച ദൈവമായ കർത്താവ് പരിപാടിയായി അനുഗ്രഹിക്കുകയും വിനയത്തായി സജ്ജരാകുകയും ചെയ്തു. സദാകിനിലവേക്കാളും വിവാഹം ചെയ്യുന്ന സമാപനങ്ങളാൽ പൂർത്തിയാക്കിയതുപോലെ ഇവരെ നീതിയാകുന്ന പുനരാക്കട്ടെ. മണവാളനെ രക്ഷയാൽ ആനന്ദിപ്പിക്കുകയും മണവാട്ടിയെ ശാശ്വതവും അക്ഷയവുമായ മനോഹരപുത്രങ്ങളാൽ അലങ്കരിക്കുകയും ചെയ്യുമാറാകട്ടെ. സമാപനങ്ങളും അലങ്കാരങ്ങളെക്കാൾ മഹിമയേറിയ വിളിക്കപ്പെട്ടതുകൊണ്ട് ഇവർ അലങ്കരിക്കപ്പെടുമാറാകട്ടെ. ഇവരുടെ അന്യോന്യ ബന്ധവും ചേർച്ച പ്രീതിക്കും യോഗ്യമായ വിധത്തിലുള്ള സമാപനം ചെയ്തുവാൻ ദൈവമായ കർത്താവ് സംഗതിയാക്കട്ടെ. സകല കപട സ്നേഹത്തെയും നീക്കുകയും അന്യോന്യം സ്നേഹിപ്പാനായ സ്നേഹാസ്നേഹങ്ങളെ ഹൃദയങ്ങളെ ഉച്ചരിക്കുകയും ചെയ്യട്ടെ. അക്ഷയമായ സൗന്ദര്യം കൊണ്ട് ഇവരെ അലങ്കരിക്കുമാറാകട്ടെ. സുലഭനമായ സുസാനേക്കാൾ സൗരഭ്യമേറിയ പരിപാടിയാൽ മനസ്സാക്കി നയിക്കുവാൻ സംഗതിയാകട്ടെ. മനുഷ്യവർഗത്തെ പ്രതീക്ഷിക്കുന്ന സ്വീകാരമായ പുത്രക്ഷയുടെ കൈകളിൽ നിന്ന് ദൈവം നമ്മളെ രക്ഷിച്ചുമാറാകട്ടെ. പാവനമായ വിവാഹത്തെ നിർമ്മലമാർഗത്തെ വർഷമാകുന്ന ദുഷ്ടാത്മാക്കളിൽ നിന്ന് ഇവരെ കാക്കുകയും ചെയ്യട്ടെ. കർത്താവിന്റെ സന്നിധിയിൽ നല്ല കാര്യങ്ങളും സമ്പൂർണ്ണമായ സമസ്യകളും ഇവർക്ക് നൽകുമാറാകട്ടെ. ദൈവമായ ദാസരാജേ കേൾക്കണമേ. ഇവർക്ക് അനുഗ്രഹിക്കുന്ന സമാധാനമേ നിന്നുള്ള സത്യവിശ്വാസമേ സ്ഥിരപ്പെടുത്തണമേ. അതിൽ തന്നെ സദാ സ്ഥിതിയുമായതിന് അവകാശമായ ചെയ്യണമേ. നിന്റെ വിജയസീമായ പിതാവ് ഞങ്ങളെല്ലാവരുടെ മേൽ കരുണയും ചെയ്യുമാറാകണമേ. ദൈവത്താൽ നിയന്ത്രിക്കപ്പെട്ട് സാക്ഷ്യത്തിനായി ഒരുങ്ങിയിരിക്കുന്ന വിശ്വാസികളുടെ സമൂഹമേ, ഞങ്ങളുടെ ബുദ്ധിമുട്ടിനെ മറുപടിയോടും കിട്ടിയായി പ്രതിഫലം നൽകുമാറാകട്ടെ. എപ്പോഴും നിങ്ങൾക്ക് നൽകുമാറാകട്ടെ. രണ്ടാമത്തെ സ്നേഹമാരോട് സ്നേഹിത് ദുഃഖിൽ നിന്നുമായ സൈന്യങ്ങളെ കാത്തുകയും ചെയ്യുമാറാകട്ടെ. ഉദാസിക്കുന്നത് അതിൽ മോതിരപാടുകളുടെ കണ്ണിലെ സാധിക്കുകയാണ്. ഇപ്പോൾ കിരീടപാടുകളുടെ പ്രാർത്ഥനകൾ ഞങ്ങളോട്
ഞങ്ങൾക്ക് ആവശ്യമുള്ള ഞങ്ങളുടെ കടക്കാരോട് ഞങ്ങൾ ക്ഷമിച്ചതുപോലെ ഞങ്ങളുടെ കടങ്ങളുടെ പാവങ്ങൾ ഞങ്ങളോട് ക്ഷമിക്കരുതേ. പരീക്ഷയിലേക്ക് ഞങ്ങൾ പ്രവേശിപ്പിക്കരുതേ, പിന്നെയോ ഞങ്ങളെ രക്ഷിച്ചുകൊള്ളണമേ. എന്തുകൊണ്ട് ഞാൻ രാജ്യം ശക്തിയും പോകുന്നു എന്നീ ഇതിനൊക്കെയുള്ളതാകുന്നു. ഞങ്ങളുടെ കർത്താവിനോടുകൂടി സ്ത്രീകളിൽ നീ വാഴ്ത്തപ്പെട്ടവളാകുന്നു. നിന്റെ ഉദരഫലമായി ഞങ്ങളുടെ കർത്താവായ യേശു മിശിഹ വാഴ്ത്തപ്പെട്ടവനാകുന്നു. ശുദ്ധമണിയെ മർത്തമറിയമേ, തമ്പുരാന്റെ അമ്മേ, പാപികളായ ഞങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ഇപ്പോഴെപ്പോഴും ഞങ്ങളുടെ മരണസമയത്ത് ദൈവം നമ്മളെ രക്ഷിച്ചുകൊള്ളണമേ. Hallelujah.
പരിശോധിക്കുവാനോ ആരാധിക്കുവാനോ ഇരിക്കുന്നവനും അധികാരികളുടെ കീഴിൽ നിർമ്മിക്കുന്നവനും തന്നാലെല്ലാം അഴിക്കപ്പെട്ടു ബന്ധിക്കപ്പെടുന്നോ സർവ്വമായിരിക്കുന്നവനും തന്റെ സന്തോഷകീഴങ്ങളെ പ്രധാനമായ ശ്രീ അവിടുത്തെ ദാസകീഴങ്ങൾ ആത്മബലഹീനരാജ്യങ്ങളാണ് ആശ്രയിക്കുന്ന സമയത്തും സകല പെരുന്നാളുകളും നേരങ്ങളുള്ള കാലങ്ങളിൽ ആത്മബന്ധപ്പെടുത്തണം ഞങ്ങളോട് ആവശ്യപ്പെടുന്നു നിന്റെ സർക്കാധികാരത്തിന് പ്രത്യേകിച്ച് സന്നിഹിതരായി പ്രാപിച്ചിരിക്കുന്നു ഇവരെയും അനുഗ്രഹിക്കണമേ സകല പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് സ്വസ്ഥതയും രക്ഷയും നൽകി ഇവരെ സന്തോഷിപ്പിക്കണമേ നിന്റെ സത്യത്തിൽ ധരിക്കുവാനും നിന്റെ ന്യായപ്രമാണമാർഗത്തിൽ ഇവരെ കാത്തുനയിച്ചുകൊള്ളണമേ സ്വർഗരാജ്യത്തിലേക്ക് നയിക്കുന്ന കൂടി പ്രയാണം ചെയ്യുവാൻ ഇവർക്ക് നൽകണമേ ആത്മീയ ആത്മശരീരങ്ങൾക്ക് പ്രയോജനകരമായ ദൈവിക വ്യാപാരങ്ങളുടെ ലാഭപ്രാപ്തമായി തീരുവാൻ ഇവർക്ക് സംഖ്യാക്കണമേ താമസിക്കുന്നവരും പാപമനുഭവസ്ഥിരമായി വർത്തിക്കുവാനാണമേ നിന്റെ പരിശുദ്ധ പാപത്തെ കെട്ടുവാനും ശ്രമിക്കപ്പെട്ടവനായ സാധാരണദാസത്തിൽ നിന്ന് ഓടി രക്ഷപ്പെടുവാൻ തക്കണം ഇവിടെ ഹൃദയങ്ങളെ സംയോജിപ്പിച്ചുകൊള്ളണമേ ഞങ്ങളെ നിന്നോട് ഭക്തിയിലും നിന്റെ കൽപ്പനയുടെ ആദരത്തിലും തീഷ്ണതയുടെ വിശുദ്ധന്മാരുടെ കൂട്ടുകൾക്ക് സദൃശ്യം പരസ്പരം സ്നേഹിക്കുന്നവരും ദുഷ്ടനെ വെറുക്കുന്നവരും നിന്റെ ദൈവത്തെ സ്നേഹിക്കുന്നവരും ശത്രുക്കളെ അനുഗ്രഹിക്കുന്നവരുമാറാണ് ശ്രേഷ്ഠത ആരാധിക്കുന്നവരും നിന്റെ കർത്തൃത്വത്തെ പ്രേരിപ്പിക്കുന്നവരുമായി തീരുമാനങ്ങളെ ദൈവമായ വിശ്വാസനായി വാങ്ങിപ്പോരി ആശ്രയിക്കുകയും സ്വർഗരാജ്ഞായ നിൽക്കുകയും ചെയ്യണമേ നീ മനുഷ്യപ്രതിമാകുന്നല്ലോ ആശ
മനുഷ്യ സ്നേഹിയും സാക്ഷാൽ സത്യമണവാളനുമായ കർത്താവേ, ഇപ്പോൾ നിന്റെ വിശുദ്ധ ബലിപീഠത്തിന് മുൻപാകെ ആഗമിച്ചു നിൽക്കുന്ന ഈ ദാസനെ സ്വന്തരൂപമാക്കി അനുഗ്രഹിക്കണമേ. കരുണയും ദയവും നിറഞ്ഞതായ നിന്റെ വലതു കൈ ഇവരുടെ മേൽ ആവസിപ്പിക്കണമേ. ആത്മീയമായ ഇവരെ സന്തോഷിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യണമേ. നിന്നെ സ്നേഹിക്കുകയും നിന്റെ കൽപ്പനകൾ ആചരിക്കുകയും ചെയ്തിട്ടുള്ളവരായ വിശുദ്ധന്മാർ വാഗ്ദാനം ചെയ്തിട്ടുള്ളവരിന് ഞങ്ങളെയും ഇവരെയും യോഗ്യരാക്കുകയും ചെയ്യണമേ. ഞങ്ങളും ഇവരും നിന്റെ വലത്ത് ഭാഗത്ത് നിന്നുകൊണ്ട് നിന്റെ കരുണയെ ദർശിക്കുകയും നിനക്കും നിന്റെ പിതാവിനും പരിശുദ്ധവും സഹായിക്കും സ്തുതിയും സ്തോത്രവും സദാ കരയുകയും ചെയ്യുമാറാകണമേ. ഓശോ പരസ്പരം കീഴ്പിടിച്ച് സ്ത്രീകളെ നമ്മുടെ ഭർത്താക്കന്മാരെ അനുസരിപ്പിച്ചു. ഭർത്താവുമാരുടെ ഭാര്യമാരുടെ ഭർത്താക്കന്മാർക്ക് സകലത്തിലും കീഴ്പ്പെടണം. പുരുഷന്മാരെ സ്നേഹിച്ചതുപോലെ നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ ഭാര്യമാരെ സ്നേഹിപ്പിൻ. സഭയിലെ സ്നേഹം കൊണ്ടുപോകാനുണ്ടോ വേണ്ടവണ്ണം ശുദ്ധീകരിക്കുവാനോ കുറ്റമോ കുറുവാദത്തിലുമായ മറ്റുള്ളവരൊന്നും കൂടാതെ നിർമ്മല വിശുദ്ധിയുമായ സ്നേഹസ്വരിയാക്കുവാനായിട്ട് സഭയ്ക്കായി വിശ്വാസവും പ്രാണനെ സമർപ്പിച്ചുവല്ലോ. അങ്ങനെ പുരുഷന്മാരെ ഭാര്യമാരെ സ്നേഹിക്കേണ്ടതാകുന്നു. എന്തെന്നാൽ തന്റെ ഭാര്യയെ സ്നേഹിക്കുന്നവൻ തന്നെ തന്നെയാകുന്നു സ്നേഹിക്കുന്നത്. ആരും ഒരിക്കലും ശരീരത്തെ രക്ഷിക്കുന്നില്ലല്ലോ. പിന്നെയോ വിശ്വാസത്തിന് വേണ്ടി എന്നതുപോലെ നീ ഘോഷിപ്പിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി ഉത്സാഹിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. നാം അവിടുത്തെ ശരീരത്തിന്റെ അവയവങ്ങൾ മാംസബന്ധികളുമാണ്. ആയതുകൊണ്ട് പുരുഷന്റെ പിതാവിനും മാതാവിനും വിട്ട് പിരിഞ്ഞ് തന്റെ ഭാര്യയോട് ചേർന്നിരിക്കും. അവരിലൊരു രഹസ്യശരീരമായി തീരുകയും ചെയ്യും. ഇത് ഒരു വലിയ രഹസ്യമാണ്. ഞാൻ മെശിഹായെ കുറിച്ച് സ്വതന്ത്രമാകുന്നു പറയുന്നത്. ഇപ്രകാരം നിങ്ങൾ ഓരോരുത്തരും പോലെ തന്റെ ഭാര്യയെ സ്നേഹിക്കണം. ഭാര്യയുടെ സുഹൃത്താവിനെ ആദരിക്കുകയും വേണം. മക്കളെ നിങ്ങളുടെ മാതാപിതാക്കന്മാരെ എന്തെന്നാൽ നീതിയാണെന്ന് നിനക്ക് വരുവാൻ നീ ഭൂമിയിൽ ദീർഘായുസ്സ് നിർമ്മാണമായിട്ട് നിന്റെ പിതാവിനെ മാതാവിനെ ബഹുമാനിക്കുക എന്നുള്ള വാക്യത്തോടുകൂടി ആ പ്രധാനമാകുന്നു. ആമീനായി പാടുന്നു. ദൈവത്തിന്റെ ജീവനുള്ളവരുടെ കേൾക്കണം.
സംസാരിച്ച് കഴിഞ്ഞ ശേഷം ഗലീലായിൽ യാത്ര പുറപ്പെട്ട് യോർദാനെ മലമുകളിൽ യഹൂദയായ അതിർത്തിയിലെത്തി ജനസമൂഹങ്ങൾ അദ്ദേഹത്തെ അനുഗമിക്കുകയും അവിടെ വെച്ച് അവരെ സുഖപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്തു. അനന്തരം മനുഷ്യന്മാരുടെ ഏതൊരു കാലത്താലെങ്കിലും തന്നെ ഭാര്യയെ കുറിച്ചിടുവാൻ ന്യായം ചോദിച്ചു. യേശുവരോട് ഉത്തരമായി പറഞ്ഞു, ആദ്യ സത്യകർത്താവ് ആണും പെണ്ണുമായ മനുഷ്യരെ സൃഷ്ടിച്ചുവെന്നും ആയതുകൊണ്ട് പുരുഷന്റെ പിതാവിനെയും മാതാവിനെ ഭാര്യയോട് ചേർന്നിരിക്കുകയും അവരിരുവരും ശരീരമായി തീരുകയും ചെയ്യുമെന്ന് അവിടുന്ന് കൽപ്പിച്ചു. നിങ്ങൾ വായിച്ചില്ലയോ? ആകയാൽ ഒരു ശരീരമാകുന്നു. അതുകൊണ്ട് ദൈവം സംയോജിപ്പിച്ചതിനെ മനുഷ്യൻ വേർതിരിക്കരുത്. അവൾ ദൈവത്തോട് അങ്ങനെയെങ്കിലും മോചനപത്രം കൊടുത്ത് അവളെ പിരിച്ചുവിടുവാൻ മോശ കൽപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത് എന്തുകൊണ്ട് ചോദിച്ചു. യേശു അവരോട് പറഞ്ഞു, മോശയുടെ ഹൃദയകാരിൽ നിന്നും ഭാര്യമാരെ പിരിച്ചിടുവാൻ കൽപ്പിച്ചു. എന്നാൽ ആദ്യം അങ്ങനെയായിരുന്നില്ല. ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറയുന്നു, വ്യഭിചാരമല്ലാതെ സ്വഭാവയെ ഉപേക്ഷിച്ച് മറ്റൊരുത്തിയെ പരിഗണിക്കുന്നവൻ ചെയ്യുന്നത് വ്യഭിചാരമാണ്. ഉപേക്ഷിക്കപ്പെട്ടവളെ പരിഗണിക്കുന്നവൻ ചെയ്യുന്നതും വ്യഭിചാരം തന്നെ. ശിഷ്യന്മാരോട് ഭാര്യാഭർത്താക്കന്മാരുടെ പരസ്പരസ്ഥിതി ഈ വിധം കുറ്റകരമെങ്കിൽ വിവാഹം ചെയ്യുന്നത് നല്ലതല്ലോ എന്ന് പറഞ്ഞു. യേശു പ്രകാരം പറഞ്ഞു, വരം ലഭിച്ചതല്ലാതെ എല്ലാവരും ഈ വചനത്തിന് അനുസരിച്ചില്ല. മകുടം
ഘോഷമിറങ്ങുന്നു. മണവാളനെയാചാര്യൻ അണിയിക്കും മകുടമേന്യം. നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ പ്രീതിപ്പെട്ട് നിങ്ങളുടെ ബന്ധത്തെ അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ. സ്വർഗീയ മണവാളനായ മിശിഹാ യഥാർത്ഥമായ മണവാളത്തിന് മുദ്രയിടട്ടെ. മിശിഹായുടെ സമയത്തുപോലെ നിങ്ങൾ അന്യോന്യം സന്തോഷിക്കുമാറാകട്ടെ. കരുണയുടെ വർദ്ധയിൽ നിങ്ങൾ ആവശ്യമായ എല്ലാ ഉപദ്രവങ്ങളിൽ നിന്നും നിങ്ങളെ കാത്തുകൊള്ളട്ടെ. സമാധാനത്തോടുകൂടി ഇരുന്ന് ആകുല പ്രസാദത്തിൽ നിന്ന് നിങ്ങളെ സംരക്ഷിക്കുമാറാകട്ടെ. മരണമായ സ്നേഹമെന്ന ദൈവങ്ങളെ കാത്തുകൊള്ളുകയും നിങ്ങളെ പരസ്പരം സന്തോഷിപ്പിക്കുകയും ഇതിൽ നിന്ന് ദുഃഖങ്ങളെ നീക്കുകയും ചെയ്യട്ടെ. അബ്രഹാം സന്തോഷിച്ച പ്രകാരം നിങ്ങൾ സന്തോഷിക്കേണ്ടതിന് ഉത്തമ സന്താനത്തെ കർത്താവ് നിങ്ങൾക്ക് നൽകട്ടെ. നിങ്ങൾ വർദ്ധിച്ചിടുകയും തോൽവിയും നിലയിൽ പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ദൈവം ലോകത്തിലെ മക്കൾക്കുമായി നൽകിയ അനുഗ്രഹം നിങ്ങളിൽ വസിക്കട്ടെ. ദൈവം അബ്രഹാമിനെ യാക്കോബിനെ നൽകിയതായ നിങ്ങളിൽ വസിക്കട്ടെ. ആകാശത്തിന്റെ ഭൂമിയിൽ പാലിക്കുന്ന സർവ്വസമ്പന്നമായ ദൈവം നിങ്ങൾക്ക് നൽകട്ടെ. നിന്റെ പിതാവിനെ അങ്ങനെ സഹായിക്കുന്നവരുണ്ട്. യാക്കോബിന്റെ പുത്രനായ യോസേഫിന്റെ അനുഗ്രഹവും നിങ്ങളിൽ വസിക്കട്ടെ.
ദൈവത്തെ സ്നേഹിക്കുകയും വർദ്ധിഷ്ടമായിരിക്കുന്നവരുടെ അനുഗ്രഹം നിങ്ങളിലും പട്ടക്കാല കൈവാങ്ങി കഴിയുന്നവരുടേതായ കിരീടങ്ങളും സിനിമാറാകട്ടെ. എല്ലാ ജാതിയും സംബന്ധിച്ച് മുക്തപ്പെടുമാറാകട്ടെ. ഐശ്വര്യമുള്ള സമ്പാദ്യങ്ങളും സർവ്വജനങ്ങളുള്ള സൗഭാഗ്യങ്ങളുള്ള ദൈവങ്ങളെ സംതൃപ്തരാക്കുകയും അപാവികളതുപോലെ നിങ്ങളുടെ പാപം ക്ഷമിക്കുകയും ചെയ്യുമാറാകട്ടെ. വലതുഭാഗങ്ങളെ പോലെ സർവ്വരാജ്യവാസനായി ഭവിക്കട്ടെ. നാം എല്ലാവരും മരിച്ചവർ പാപപരിഹാരം പ്രാപിക്കുകയും ചെയ്യട്ടെ. ചെയ്യുവാനായി സീനാമലയിലുള്ള ഭവനം നിങ്ങളെയും നമ്മുടെ സംഘപരിവനെയും അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ. നമുക്ക് പിതാവിനും ചെയ്യാം. വിശ്വാസത്തെ പ്രബോധിപ്പിക്കുകയും നമുക്ക് നിൽക്കുന്നവർ സത്യത്തിൽ നീതിയിലും സത്പ്രവർത്തികളും തൽപരരും നല്ല കാര്യങ്ങളിൽ ഉത്സാഹമായി ഉറപ്പായി കൽപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുക എന്ന ഒരു പാരമ്പര്യം നമുക്കുണ്ട്. വിദേശദാസന്മാരിൽ നാം പ്രാർത്ഥിച്ചതും പൂർവീകന്മാർ നമ്മെ പരിവേൽപ്പിച്ചതുമാണ്. മക്കളെ, ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾ ദൈവസ്ഥനിലും നമ്മുടെ കർത്താവായ ശാസ്ത്രമാച്ചിയുടെയും വിശുദ്ധ സ്നേഹമാരുടെയും വെടിപ്പുള്ള ഇറങ്ങിയതിന്റെയും ഈ ജനക്കൂട്ടത്തിന്റെയും മുമ്പാകെയാണ് നിൽക്കുന്നതെന്ന് പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കും. പ്രതിവിധാനങ്ങൾ അറിയുന്നതിന്റെ സംഗതിയിലാകുമ്പോൾ അറിയാത്തവരുടെ മുമ്പാകെയല്ല നിങ്ങൾ നിൽക്കുന്നത്. ഇതാ ഈ സമയം മുതൽ ഞാൻ നിങ്ങളെ പരസ്പരം ഫലമേൽപ്പിക്കുന്നു. എനിക്ക് നിങ്ങൾക്കിടയിൽ ദൈവം മധ്യസ്ഥനായിരിക്കട്ടെ. നീ വിരുദ്ധമാറ്റം ക്ഷണിച്ചതിൽ ദൈവത്തിന്റെ അനുഗ്രഹകരണീയങ്ങൾ സമൃദ്ധിയായി താമസിക്കുമാറാകട്ടെ. അനുഗ്രഹീതയായ മാതാവും ദൈവജന്യമായ അറിയാവുകയും നമ്മുടെ കർത്താവിനെ സ്നേഹിക്കുകയും മറ്റു ലക്ഷണങ്ങൾ ആചരിപ്പിച്ചിട്ടുള്ളവരായ സർവവിശുദ്ധന്മാരുടെ പ്രാർത്ഥനകളാൽ കർത്താവായ ശിശുക്കളുടെ വലത്തിൽ അന്നേക്കുന്നവരിൽ ആവസിക്കുമാറാകട്ടെ. വീണ്ടും വിശ്വാസികളെ, ഈ കൽപ്പന നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കുമായിട്ട് ആകുമോ എന്ന് അറിഞ്ഞുകൊള്ളേ. നിങ്ങൾ ഓരോരുത്തരും അവരുടെ ഭാര്യയുടെ ബന്ധം എങ്ങനെയായിട്ടാണെന്ന് നല്ലവണ്ണം ശ്രദ്ധിക്കും. ഇവൾ സ്വന്തം ആളുകളെ വിടിഞ്ഞ് ഇവരുടെ ഭർത്താവിനോട് സംയോജിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. ആകയാൽ അവൻ അവളെ പ്രീതിപ്പെടുത്തുകയും അവളോട് ദൈവമായിരിക്കുകയും ചെയ്യണം. അവൻ നഗ്നനായിരുന്നാലും അവൾക്ക് ധരിപ്പാൻ നൽകണം. അവൻ ദാഹിച്ചിരുന്നാലും അവൾക്ക് കുടിക്കുവാൻ നൽകണം. അവൾ ന്യായമായ പ്രകാരം അവനെ പരിചരണത്തിലേക്ക് കടപ്പെട്ടുള്ളതാണ്. എല്ലാ കാര്യങ്ങളിലും സ്നേഹത്തോടും പ്രേമത്തോടും കൂടി അവൾ അവന്റെ അടുക്കൽ വർദ്ധിക്കണം. നമ്മുടെ കർത്താവായ ശിക്ഷ ഞങ്ങളിലും നിങ്ങളിലും എന്നേക്കുണ്ടാകട്ടെ.
നിന്റെ തിരുവിഷ്ടം സ്വർഗ്ഗത്തിലെ പോലെ ഭൂമിയിലുമാകണമേ. ഞങ്ങൾക്ക് ആവശ്യമുള്ള ആഹാരം ഞങ്ങൾക്ക് തരണമേ. ഞങ്ങളുടെ കടക്കാരോട് ഞങ്ങൾ ക്ഷമിച്ചതുപോലെ ഞങ്ങളുടെ കടങ്ങൾ പാപങ്ങൾ ഞങ്ങളോട് ക്ഷമിക്കണമേ. പരീക്ഷയിലേക്ക് ഞങ്ങൾ പ്രവേശിക്കരുതേ, പിന്നെയോ ഞങ്ങളെ രക്ഷിച്ചുകൊള്ളണമേ. എന്തുകൊണ്ട് നാം ശക്തിയെ കൊണ്ടു എന്നേക്കും ഞങ്ങളുണ്ടാകുന്നു. ദൈവത്തിന്റെ ഏകപുത്രനും സർവ്വലോകങ്ങൾക്കും പിതാവിനെ ജനിച്ചവനും പ്രകാശത്തിനുള്ള പ്രകാശവും സത്യദൈവത്തിനുള്ള സത്യദൈവവും ജനിച്ചവരും സൃഷ്ടിയില്ലാത്തവരും സാരാംശത്തിൽ പിതാവിനോടൊന്നായിരിക്കുന്നവരും തന്നാൽ സകലവും നിർമ്മിക്കപ്പെട്ടവരും മനുഷ്യരായ ഞങ്ങൾക്കും ഞങ്ങളുടെ രക്ഷയ്ക്കും വേണ്ടി തിരുമനസ്സായ പ്രകാരം സ്വർഗ്ഗത്തിറങ്ങി പരിശുദ്ധ റൂഹായ ദൈവമാതാവായ വിശുദ്ധകന്യകമറിയാമിൽ നിന്ന് ശരീരയായിത്തീർന്ന മനുഷ്യനായി പത്യോസ്മിരാദോസിന്റെ ദിവസങ്ങളിൽ ഞങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി കുരിശിൽ തറയ്ക്കപ്പെട്ടു, കഷ്ടമനുഭവിച്ചു, മരിച്ച് അടക്കപ്പെട്ട് മൂന്നാം ദിവസം നേരത്തെ സ്വർഗത്തിലേക്ക് കയറി തന്റെ പിതാവിന്റെ വലതുഭാഗത്തിരുന്നവരും ജീവനുള്ളവരെയും മരിച്ചവരെയും വിധിപ്പാൻ തന്റെ വലിയ മഹത്വത്തോടെ ഇനി വരുവാനിരിക്കുന്നവരും തന്റെ രാജ്യത്തിന് അവസാനമില്ലാത്തവരുമായ യേശുവിശിഹായ കർത്താവിൽ ഞങ്ങൾ സകലത്തെയും ജീവിക്കുന്ന കർത്താവും പിതാവിൽ നിന്ന് പുറപ്പെട്ട് പിതാവിനോടും പുത്രനോടും കൂടെ വന്ദിക്കപ്പെട്ട് സ്തുതിക്കപ്പെടുന്നവരും ദിവ്യന്മാരും സ്ത്രീയന്മാരും മുഖാന്തരം സംസാരിച്ചവരുമായ ജീവനും വിശുദ്ധിയുള്ള ഏകലോകായിരം കാതോലികവും ശ്ലൈംഗികവുമായ ഏകവിശുദ്ധ പാപമോചനത്തിന് മാമോദിസ മാത്രമേ ഉള്ളൂ നിങ്ങൾ ഏറ്റുപറഞ്ഞ് മരിച്ചുപോയവർക്കും വരുവാനിരിക്കുന്ന ലോകത്തിലെ പുതിയ ജീവനുമായി ഞങ്ങൾ നോക്കി പാർക്കുന്നു. ഭാര്യാഭർത്താക്കന്മാരായിരിക്കുന്ന ഈ വലിയ സന്തോഷത്തിന്റെ ദിവസം പ്രത്യേകിച്ച് ഈ മക്കളുടെ ജീവിതത്തിൽ ഏറെ നന്മകൾ ഉണ്ടാകട്ടെ എന്ന് നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാം. രണ്ട് വ്യത്യസ്ത കുടുംബങ്ങളിൽ ജനിച്ച് വളർന്ന് പഠനവും മറ്റു കാര്യങ്ങളൊക്കെ പൂർത്തീകരിച്ച് ഒരുമിച്ച് യാത്ര ചെയ്യുവാനായി തീരുമാനമെടുത്ത് ഈ മക്കൾ ഇന്ന് പരിശുദ്ധ സഭ അപ്രകാരം അവരെ അനുവദിക്കുകയും അനുഗ്രഹിക്കുകയും ചെയ്തതായ ഈ സന്ദർഭത്തിൽ നിങ്ങളുടെ യാത്രയിലുടനീളം ദൈവത്തിന്റെ കരുതലും പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ നിർത്തിത്വം ഉണ്ടാകട്ടെ കൃത്യമായിട്ട് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. ആനന്ദം അതുപോലെ ആനന്ദനിശ്ചയം രണ്ട് വാഹനങ്ങൾ രണ്ടിടങ്ങളിൽ നിന്ന് ഈ പരിശുദ്ധ ദേവാലയത്തിലേക്ക് രണ്ട് വഴിയായി വന്നുവെങ്കിൽ ഇന്ന് മുതൽ ഇപ്പോൾ മുതൽ നിങ്ങൾ രണ്ടുപേരും ഒരുമിച്ച് യാത്ര ആരംഭിക്കുക. ഒരു വാഹനത്തിൽ ഒരു ഭവനത്തിലേക്ക് നിങ്ങൾ കടന്നുപോകുന്നു. അനുഗ്രഹീതമായ ഈ യാത്രയിലുടനീളം ദൈവത്തിന്റെ സാന്നിധ്യം ഉണ്ടാകേണ്ടത് ആവശ്യമാണ്. ലോകപരമായ കുടുംബപരമായ പ്രതിസന്ധികളും പ്രയാസങ്ങളും വരുമ്പോഴും ദൈവത്തെ വിളിച്ച് വേദനിച്ച് ദൈവത്തോട് ചേർന്ന് ജീവിക്കുവാൻ, ദൈവത്തിന് പ്രാമുഖ്യം കൊടുക്കുവാൻ, ദൈവത്തിന് പ്രഥമസ്ഥാനം നൽകുവാൻ ഇടയാകട്ടെ. കുടുംബജീവിതത്തിൽ നിങ്ങൾ പരസ്പരമായി പറഞ്ഞു തീർക്കുവാൻ കഴിയാത്ത കാര്യങ്ങൾ വിശുദ്ധാലയത്തിൽ വന്ന് ഇവിടെ വന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ച് അതിന് പരിഹാരം ഉണ്ടാക്കേണ്ടത് അങ്ങനെയായിരിക്കണം. മറ്റുള്ള ഇടങ്ങളിൽ ആകരുത് എന്ന് പ്രത്യേകമായിട്ട് ഓർമ്മിപ്പിക്കുന്നു. ആധുനിക ലോകത്തിൽ കുടുംബ ജീവിതങ്ങൾ വലിയ വെല്ലുവിളികൾ കിട്ടുന്ന ഒരു കാലഘട്ടം കൂടിയാണല്ലോ. പരസ്പര സ്നേഹത്തിലും സൗഹൃദത്തിലും വിട്ടുകൊടുക്കലിലൂടെയും താഴ്ന്നുകൊടുക്കലിലൂടെയും ഒക്കെയുമാണ് കുടുംബജീവിതം
മനോഹരമായി കൊണ്ടുപോകുവാൻ സാധ്യമാകുക എന്ന് ചിന്തിച്ച് ദൈവത്തെ കൃപപ്പെട്ടുവാൻ ഇടയാകട്ടെ. ദൈവികമായ എല്ലാ കൃപകളുണ്ടാകും. പ്രത്യേകിച്ച് കൃപയുടെ ദേവാലയത്തിന്റെ പേരിൽ സൂക്ഷിക്കുന്ന എല്ലാ വൈദികരുടെയും അതുപോലെ സമിതികളുടെയും കൃഷ്ണന്മാരുടെയും പ്രദർശനങ്ങളുടെയും ആശംസകളും അനുമോദനം അറിയിക്കുന്നു. ദൈവം അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ. പിതാവാണ് ദൈവത്തിന്റെ സ്നേഹവും ഏകജാതനാമത്തിന്റെ കൃപയും പരിശുദ്ധ റൂഹായുടെ സമഗ്രവും സഹവാസവും നാം എല്ലാവരുടെയും പ്രത്യേക ഈ പരമപ്രധാനമായ ജീവിതത്തിലും എന്നേക്കും ഉണ്ടായിരിക്കുമാറാകട്ടെ. Never did believe in what I couldn't see. Long before I knew, darling, I was made for you. Took a train downtown, gave us time to talk about the things that we could do. Darling, I was made for you. Oh, I was made for you. Oh. Everything I've ever done, I give it all to everyone for one more day. Another night I'm waking through another door I walk into, I can't break. And it's a winding road, and it's a long way home. Don't wait for someone to tell you it's too late, 'cause these are the best days. There's always something tomorrow, so I say let's make the best of tonight. Here comes the rest of our lives. I count the steps, the distance to the time when it was me and you, so far gone.
Another face, another friend, another place, another end, but I'll hang on. And it's a winding road, and it's a long way home. So don't wait for someone to tell you it's too late, 'cause these are the best days. There's always something tomorrow, so I say let's make the best of tonight. Yeah, let's make the best of tonight. Here comes the rest of our lives. The rest of our lives. And it's a winding road, and it's a long way home. So don't wait for someone to tell you it's too late, 'cause these are the best days. There's always something tomorrow, so I say let's make the best of it. Don't wait, 'cause no one can tell you it's too late, 'cause these are the best days. There's always something tomorrow, so I say let's make the best of tonight. Yeah, let's make the best of tonight. We'll make the best of tonight. കൃത്യമായി അനുഗ്രഹങ്ങളും ആശംസകൾ അറിയിക്കുകയാണ്. അനാദിയിൽ ഏറന്തോട്ടത്തിൽ വെച്ച് ഈ പ്രിയപ്പെട്ട മകനിൽ നിന്നും ഈ മകളെ ദൈവം വേർതിരിച്ചതാണ്. മകൻ്റെ ഇടനെഞ്ച് കീറി ആണ് ദൈവം ഈ മകളെ അനാദി സൃഷ്ടിച്ചത്. കാലത്തിന് തികവെങ്കിൽ മകൾ ഈ പ്രിയപ്പെട്ട മകനിലേക്ക് കൂടിച്ചേർന്ന സുദിനമാണെന്ന് തീർച്ചയായിട്ടും അത് അനുഗ്രഹത്തിന് കാരണമായി തീരട്ടെ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. അനാദിയിൽ ആദമിന് തക്ക തുണയായി ദൈവം ഹവ്വയെ ആദത്തിൻ്റെ ഇടനെഞ്ച് കീറിയാണ് സൃഷ്ടിച്ചത്. അവിടുന്ന് ഒരു വാരിയിൽ എടുത്ത് അതിൽ ഹവ്വയെ സൃഷ്ടിച്ചപ്പോൾ ആദത്തിന് മുന്നിൽ ഹവ്വയെ ദൈവം നിർത്തിയപ്പോൾ ഇതാ എൻ്റെ അസ്ഥി എന്നുള്ള അസ്ഥി, എൻ്റെ മാംസം എന്നുള്ള തിരിച്ചറിവാണ് അവിടെ വിവാഹത്തിൻ്റെ ആരംഭം എന്ന് പറയുന്നത്. ഈ പ്രിയപ്പെട്ട വധുവിനെ ഈ വരൻ എവിടെ വെച്ചാൽ കണ്ടതെന്ന് എനിക്കറിയില്ല. പക്ഷേ അന്ന് എന്തായാലും ഈ മകളെ ഈ പ്രിയപ്പെട്ട മകന് തൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഇവളാണ് എൻ്റെ പ്രതിസ്ഥമായി വധു എന്ന് തിരിച്ചറിഞ്ഞപ്പോൾ ആ വിവാഹം ആരംഭിച്ചു. അത് എത്ര നാളായെന്ന് എനിക്ക് അറിയില്ല. എന്തായിരുന്നാലും ഈ അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ട 1500 വർഷത്തെ ചരിത്രം പേർന്നതായ കന്യമറിയ അമ്മയുടെ നാമത്തിലുള്ളതായ ദൈവാലയത്തിൽ വെച്ച് ഇവർ ക്രിസ്തുവിൽ ഒന്നായി തീർന്നിരിക്കുമ്പോൾ ജീവിതാവസാനം വരെയും അത് നിലനിൽക്കുവാൻ ഇടയാത്തിരട്ടെ. ഒരു കുടുംബം എന്ന് പറയുന്നത് 3 ചരടുകളുടെ കൂടിച്ചേരലാണ്. അതിൽ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ചരടെന്ന് പറയുന്നത് ദൈവമാണ്, ത്രിയേക ദൈവം. അതിനോട് ഒരു പുരുഷനും വീണ്ടും ഒരു സ്ത്രീകളെ ചേരുമ്പോൾ അതൊരു പുതിയ കുടുംബമായി തീരും. ഇപ്പോൾ ഇതൊരു പുതിയ കുടുംബമായി തീർന്നിരിക്കുകയാണ്. ആ പുതിയ കുടുംബത്തിൽ ദൈവവും ഈ പ്രപ്പെട്ട വരനും വധുവുമാണുള്ളത്. തീർച്ചയായിട്ടും അത് അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ട് വളരുവാൻ തീരട്ടെ. ആ കുടുംബത്തിൻ്റെ വളർച്ച എന്ന് പറയുന്നത് സന്താന സൗഭാഗ്യമാണ്. അതിൻ്റെ സംരക്ഷകർ എന്ന് പറയുന്നത് രണ്ടുപേരുടെ പേരൻസാണ്. ആ ബന്ധത്തിൽ നിലനിൽക്കുവാൻ വേണ്ടിയായിട്ട് 3 കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ കുടുംബജീവിതത്തിൽ ഓർത്തുകൊള്ളണം. നിങ്ങളെ സൃഷ്ടിച്ച് തൻ്റെ രക്തത്താൽ വീണ്ടെടുത്ത് വളർത്തി വിശുദ്ധ വിവാഹത്തിന് ഒന്നാക്കി തീർന്ന ദൈവമാണ്. നിങ്ങളുടെ ഏറ്റവും വലിയ കടപ്പാടും ഏറ്റവും വലിയ വിധേയത്വവും ജീവിതത്തിൽ ഏറ്റവും ഒന്നാം സ്ഥാനം കൊടുക്കേണ്ടത് ദൈവത്തിനായിരിക്കണം. 2, നിങ്ങൾ കൊടുക്കേണ്ട സ്ഥാനം പരസ്പരമായിരിക്കണം. പുരുഷൻ സ്ത്രീയെയും സ്ത്രീ പുരുഷനെയും തൻ്റേതെന്നുള്ളതായ ആ മനോഭാവത്തെ കണ്ട് സ്നേഹിക്കുകയും കരുതുകയും സംരക്ഷിക്കുകയും ചെയ്യണം. 3 മാത്രമാണ് പേരൻസ്, ബ്രദേഴ്സ് ആൻഡ് സിസ്റ്റേഴ്സ്, അതുപോലെ നിങ്ങൾ കിട്ടുന്ന കുഞ്ഞുങ്ങൾ
ലോകത്തിലെല്ലാവരെയും സ്നേഹിക്കുവാനും കരുതുവാനും നിങ്ങൾക്ക് ഇടയായിത്തീരുമ്പോൾ അത് അനുഗ്രഹത്തിന് കാരണമായിത്തീരും. പലപ്പോഴും ഈ ബന്ധത്തിൽ ഉലച്ചിത്തെത്തുമ്പോഴാണ് കുടുംബം പരാജയത്തിലേക്ക് പോകുന്നത്. അച്ഛൻ പറഞ്ഞു, ഒന്നാം ബന്ധം ദൈവവുമായിട്ടാണ്. അതിന് പ്രകോണമായിട്ട് നമുക്ക് കാണാം. ഈ രണ്ടുപേരുടെയും ഈ രേഖ ചെന്ന് ചേർന്ന് ദൈവമാവുന്ന ആ ഒരു ബന്ധുവിലാണ്. ആ ദൈവമുള്ള ബന്ധത്തിൽ ഇടർച്ച വരുമ്പോൾ ഇവർ പരസ്പര ബന്ധവും ഇടർച്ചയ്ക്ക് കാരണമായി തീരും. നമുക്ക് ഏതത്തോടത്തിൽ അറിയാം, ആദം ഹവ്വ ദമ്പതിമാര് ദൈവത്തിൽ നിന്നും അകന്നപ്പോൾ അവർ പരസ്പര ബന്ധവും പ്രശ്നത്തിലായിത്തീർന്നു. എന്നാൽ യേശുക്രിസ്തുവിലൂടെ പുതിയ മത്തിൽ യേശുക്രിസ്തു ദൈവത്തിനും മനുഷ്യരുടെ ഇടയിലുള്ളതായ ഒരു പാലമായി തീർന്നപ്പോൾ ആ ബന്ധം വീണ്ടും കൂട്ടിച്ചേർക്കപ്പെട്ടു. തീർച്ചയായിട്ടും ആ ബന്ധത്തിൽ ഇവർ ചേർന്ന് വന്നിരിക്കുമ്പോൾ ഈ പുതിയ കുടുംബം, ഈ അവരുടെ പേരൻസ് ഇറങ്ങുന്ന കുടുംബങ്ങൾക്കും രണ്ട് ചർച്ചുകളാണത്. ആ രണ്ട് ചർച്ചുകൾക്കും അതുപോലെ തന്നെ ലോകം മുഴുവൻ സന്തോഷവും സ്നേഹവും പകരുവാൻ ഇവിടെ കൂടിയൊരു മുഖാന്തരമായി തീരട്ടെ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. എല്ലാ ഐശ്വര്യവും നേരുന്നു. സർവശക്തന്റെ കൃപ നിങ്ങളുടെ കൂടെ ഉണ്ടായിരിക്കട്ടെ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുകയാണ്. നമുക്ക് രണ്ട് ചടങ്ങാണ് വേദിയിലുള്ളത്. ഒരു വിവാഹം കഴിഞ്ഞ ഒരു പൊതുവേദിയിൽ സ്വീകരിച്ച് ഉള്ളതായ ക്രമീകരണങ്ങളാണ് ഇവിടെ ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ ആദ്യമായിട്ട് വിവാഹജീവിതം എന്ന് പറഞ്ഞ പ്രകാശം പരത്തേണ്ടുന്ന ഒന്നാണ്. ഞാൻ ലോകത്തിൻ്റെ വെളിച്ചമാകുന്നു എന്ന് അരുളി ചെയ്യുന്ന മെശിഹാ തമ്പുരാന്റെ ദിവ്യമായ പ്രകാശം ബുദ്ധിയുള്ള 5 കന്യകമാരെ പോലെ കാത്തു സൂക്ഷിക്കുവാൻ ഇവർ നിർബന്ധിതരാണ്. ആ പ്രകാശം നിങ്ങളെന്നും നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ കാത്തു സൂക്ഷിക്കണം. പ്രകാശപൂർണമായ അന്ധകാര നിബിഡമായ ലോകത്തിൽ മറ്റുള്ളവർക്ക് പ്രകാശം വരുത്തുവാൻ ക്രിസ്തുവാകുന്ന പ്രകാശം നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ കേന്ദ്രമേനെ ഓർമ്മിച്ചുകൊണ്ട് 3 തിരികൾ ഇവിടെ വച്ചിട്ടുണ്ട്. പിതാവും പുത്രനും പരിശുദ്ധ റൂഹായുമാവുന്ന ആ ത്രിയേകതയെ അനുസ്മരിച്ചുകൊണ്ട് ഇപ്പോൾ ഈ ദീപം അവ ചേർന്ന് തെളിയിക്കും. തുടർന്ന് അവിടെ ഇരിക്കുന്നതായ കേക്ക് മധുരം അവർ കട്ട് ചെയ്ത് പരസ്യം കൊടുക്കും. ഈ കേക്കിൻ്റെ ഒരു പ്രത്യേകത എന്ന് പറയുന്നത് അതിന് മധുരമുണ്ട്, അല്പം ചവർപ്പും ഉണ്ടാകും. ക്രൈസ്തവ ജീവിതം എന്ന് പറയുന്നത് എപ്പോഴും മധുരമായിരിക്കില്ല, അല്പം ചവർപ്പ് ഇടകലർന്നു വരും. നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ സന്തോഷമുണ്ടെങ്കിൽ അതിനപ്പുറം ഒരു സന്താപവും കാണും. പക്ഷെ വേദനയും പ്രയാസവും ദുഃഖവും വരുന്ന അവസരങ്ങളിൽ ദൈവത്തെ കൈവിടാതെ ദൈവത്തെ മുറുകെ പിടിച്ചു നിൽക്കുമ്പോൾ അതിനെ അതിജയിക്കുക ദൈവം ഇടയാകും. മാറായിലെ വെള്ളം കൈപ്പായി തീർന്നതിനെ ദൈവം മധുരമാക്കി കാണിക്കുമ്പോൾ അത് അനുഗ്രഹമായി തീർന്ന പോലെ കൈപ്പേറിയ നിങ്ങളെ മധുരമാക്കുവാൻ യേശുക്രിസ്തുവിന്റെ സ്നേഹം കരുതൽ നിങ്ങൾക്ക് മുഖാന്തരമാക്കിയിട്ട് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. ഒരിക്കൽ കൂടെ എന്നതായ അനുഗ്രഹം തരുന്നു. ദൈവം തെളിയിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി നിങ്ങൾ ക്ഷണിക്കുകയാണ്. വെളിവു നിറഞ്ഞോരീശോ നിൻ വെളിവാൽ കാണുന്നു വെളിവിയടിയാരഖിലാധാരമതാം വെളിവും നീ കാന്ത്യ ഞങ്ങളെ നീ താതൻ തതിരെ ശോഭിപ്പിയെന്നും ഇവരുടെ കുടുംബജീവിതം എന്നും പ്രകാശപൂർണ്ണമായി തീരട്ടെ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. ദൈവം അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ. Congratulations and celebration when I tell everyone that you're in love with me. Congratulations and jubilation. I want the world to know I'm happy as can be. Who would believe that I've been happy and content? ആശ്രയിച്ചുകൊണ്ട് കൈപ്പേറിയ അനുഭവങ്ങളെ മധുരകരമാക്കി തീർക്കുവാൻ ദൈവം കൃപയാകട്ടെ. ദൈവം അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ. നമ്മുടെ വേദിയിലെ ചടങ്ങൊക്കെ അവസാനിച്ചു. നിങ്ങൾക്ക് ഇനിയിപ്പോൾ ഭക്ഷണം ക്രമീകരിക്കപ്പെട്ടിട്ടെല്ലാം കഴിച്ചു എന്ന് വിചാരിക്കുകയാണ്. എങ്കിലും ഭക്ഷണത്തിന് മുമ്പുള്ളതായ പ്രാർത്ഥന സമർപ്പിക്കുന്നു. കർത്താവെ, കൃപയെ അപേക്ഷിക്കുവാനും പാനം ചെയ്യുവാൻ ഏതെല്ലാം ആഘാതത്തെ അറിയോർത്തിന് സ്ഥിതിക്ക് മുന്തിക്കും ചെയ്യുവാൻ അടിയങ്ങളെ യോഗ്യരാക്കി തീരുമാറാണമേ. ആമേൻ. ഒരിക്കൽ കൂടെ ഇടവകയെ ശുശ്രൂഷിക്കുന്ന എല്ലാ വൈദികരുടെയും അതുപോലെ പള്ളിയുടെ ഭരണനിർവഹണ സമിതി അംഗങ്ങൾ, പള്ളിയുടെ കീഴിലുമായ സെൻറ്റ് മേരീസ് പബ്ലിക് സ്കൂള്, MGM സ്കൂള്, അതുപോലെ തന്നെ സെൻറ്റ് കുര്യാക്കോസ് കോളേജിൻ്റെയും എല്ലാവിധമായ അനുഗ്രഹങ്ങളും അനുമോദനം അറിയിക്കുന്നു. ദൈവം അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ.
They said nobody could walk on the moon, but now it's got footprints in it. They said we never would make it through, but we shattered all those limits. All my life, there's always been a fire inside. I've waited, now the time is right to reach for the stars, like the whole sky is ours. This only happens once in a lifetime. This only happens once in a lifetime. I've seen this moment only in my wildest dreams, and I can't believe it's happening to me. I can't believe it's happening to me. The ones who keep rising up through the pain, they'll be the record breakers. The ones who keep doing it their own way, they'll be the history makers. All my life, there's always been a fire inside. I waited, now the time is right to reach for the stars, like the whole sky is ours. This only happens once in a lifetime. This only happens once in a lifetime. I've seen this moment only in my wildest dreams, and I can't believe it's happening to me. I can't believe it's happening to me. This is it, this is it. യിലൂടെ ഭാര്യ ഭർത്താക്കന്മാരായി നമ്മുടെ കുടുംബജീവിതം കർത്താവിൽ ആശ്രയിച്ച് ആരംഭിക്കുകയാണല്ലോ. ഞാൻ ലോകത്തിൻ്റെ പ്രകാശമാകുന്നു എന്ന് അരുളി ചെയ്ത യേശുക്രിസ്തുവിൻ്റെ ആ സാന്നിധ്യം, അത് ഇന്നിവിടെ ഈ വേദിയിൽ പ്രകാശം തെളിയിച്ച് അവരുടെ കുടുംബജീവിതത്തിലേക്ക് ആ പ്രകാശത്തെ അവർ സ്വീകരിച്ചിരിക്കുകയാണ്. ഒപ്പം തന്നെ നമ്മുടെ കർത്താവ് അരുളി ചെയ്തിട്ടുണ്ടല്ലോ, നിങ്ങൾ ലോകത്തിൻ്റെ വെളിച്ചമാണ്. ഈ മക്കളുടെ ജീവിതം മറ്റുള്ളവർക്ക് ഒരു വെളിച്ചമായിട്ട്, ഒരു മാതൃകാപരമായ ഒരു കുടുംബ ജീവിതം ആകുവാൻ തക്കവണ്ണം ദൈവം അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ. ഇടവകയിലെ എല്ലാ വൈദിക ശ്രേഷ്ഠരുടെയും പേരിൽ ഒരിക്കൽ കൂടി ഈ മക്കൾക്ക് എല്ലാവിധ അഭിനന്ദനങ്ങളും ആശംസകളും അറിയിക്കുന്നു. സന്തോഷവും സമാധാനവുമുള്ള ഐശ്വര്യമുള്ള ഒരു കുടുംബജീവിതം ദൈവം നിങ്ങൾക്ക് നൽകട്ടെ എന്ന് പ്രത്യേകമായി പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. വാക്കുദാശയിലൂടെ നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കുന്ന ആ നൽവരങ്ങൾ അത് കുടുംബജീവിതത്തിന് നിലനിർത്തുവാൻ തക്കവണ്ണം ഇടയായി തീരട്ടെ. ഒപ്പം തന്നെ ഈ വേദിയിൽ ഒരു കേക്ക് ഇവർ പരസ്പരം ഷെയർ ചെയ്തു. അപ്പോൾ കുടുംബജീവിതത്തിലും ഈ ഷെയറിംഗ് മെൻറ്റാലിറ്റി എപ്പോഴും ഉണ്ടായിരിക്കണം. പക്ഷേ ഈ വിവാഹം കഴിഞ്ഞ ആദ്യ നാളിലൊക്കെ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടൊക്കെ പരസ്പരം കേൾക്കാനായിട്ടൊക്കെ തയ്യാറാവും. പിന്നീട് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടുമൊക്കെ കേൾക്കാനുള്ളൊരു സമയം പലപ്പോഴും കുറഞ്ഞു വരുന്നു. അപ്പോൾ പരസ്പരം അവരവരുടെ വിഷമതകളോ പ്രയാസങ്ങളോ സന്തോഷങ്ങളോ ഒക്കെ ഒന്ന് മറ്റൊരു പങ്കാളിയോട് ഷെയർ ചെയ്യാനായിട്ട് വരുമ്പോൾ അത് കേൾക്കുവാനുള്ള ആ ഒരു ക്ഷമ രണ്ടുപേർക്കും ദൈവം നൽകട്ടെ. അങ്ങനെ സന്തോഷപ്രദമായ ഒരു കുടുംബജീവിതം തങ്ങളുടെ ഇരുവരുടെയും കുടുംബാംഗങ്ങളോട് ചേർന്ന് നിന്നുകൊണ്ട് നയിപ്പാൻ തക്കവണ്ണം ദൈവം എല്ലാ ഭാഗ്യവും ഇവർക്ക് നൽകട്ടെ. ഒപ്പം തന്നെ കുടുംബജീവിതത്തിൽ ഇരുവരും വർത്തിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം തക്ക തുണിയായിരിക്കുക എന്നുള്ളതാണ്. ആദാമിന് തക്ക തുണിയായിട്ടാണ് ഹവ്വായെ ദൈവം കൊടുത്തത്. അതേപോലെ രണ്ടുപേരും പരസ്പരം ഒരു സഹായിയായി നിന്നുകൊണ്ട് നിങ്ങളുടെ കുടുംബജീവിതം ഏറ്റവും മനോഹരമായിട്ട് നയിപ്പാനായിട്ട് ദൈവം ഭാഗ്യം നൽകട്ടെ എന്ന് ആശംസിക്കുന്നു. ബഹുമാനപ്പെട്ട എൽദോ ചെറിയാനച്ഛനോടൊപ്പം ഈ രണ്ട് മക്കൾക്കും എല്ലാവിധ അനുഗ്രഹങ്ങളും ദൈവത്തിൽ നിന്ന് ലഭിക്കട്ടെ എന്ന് ആശംസിക്കുന്നു.
Right here in
open world inside. To the great unknown, from here we'll go and run to the end of time. So put your hand in mine, the wide open world inside. To the great unknown, from here we'll go and run to the end of time. ഹൃദയ
പിള്ളേരുടെ ജീവിതത്തിൽ ഉണ്ടാവുന്ന തെറ്റുകളും കുറ്റങ്ങളും ഇവർക്ക് വേണ്ട ശിക്ഷണ നടപടിയും ഉപദേശങ്ങൾ കൊടുക്കും ഇവരെ നേർവഴിക്കുകയും ഭാവിയിൽ നല്ലൊരു ജീവിതം എടുക്കാനുള്ള എല്ലാവിധ അനുഗ്രഹങ്ങളും നിങ്ങളുടെ മാതാപിതാക്കൾ അവർ അനുഗ്രഹിക്കും. ഇനി നിങ്ങൾക്ക് രണ്ടിലായി രണ്ട് മക്കൾ. ഫെലിസ്റ്റെ എനിക്ക് ഓൾമോസ്റ്റ് ഒരു 8-9 വർഷമായിട്ട് അറിയാം. ഇപ്പോൾ ഞങ്ങൾ ചിന്മയിൽ നിന്നുള്ള ബന്ധമാണ്. സോ വി സ്റ്റഡീഡ് ടുഗെദർ 11th and 12th. ആ സമയത്ത് വലിയ ഫ്രണ്ട്സ് അല്ലായിരുന്നെങ്കിലും ബാംഗ്ലൂർ വന്നതിന് ശേഷമാണ് ഞങ്ങൾ കുറേ കൂടി കണക്ട് ആവുന്നത്. ഇപ്പോൾ ഞങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സിൻ്റെ ഇടയിൽ ആരുടെ അടുത്ത് ചോദിച്ചാലും ഞങ്ങൾക്കൊരു അമ്മ വീട് പോലെയാണ് ഫെലിസ്റ്റയുടെ ഫ്ലാറ്റ്. വി ആർ ഓൾവേസ് ദെയർ. ഇപ്പോൾ ഈ കല്യാണത്തിനായാലും വി വർ ഓൾ ദെയർ. ഷീസ് ബിൻ എ വണ്ടർഫുൾ ഫ്രണ്ട് ആൻഡ് മോർ ദൻ ദാറ്റ് എ സിസ്റ്റർ ടു മീ ആൻഡ് മോസ്റ്റ് ഓഫ് അസ്. ഞങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സിൻ്റെ ഇടയിലൊക്കെ അവളുടെ ഫ്ലാറ്റും അവളുടെ വീടൊക്കെ ഭയങ്കര ഫേമസ് ആണ്. ഞങ്ങൾക്ക് നന്നായി ഫുഡ് ഉണ്ടാക്കി തരാനും ഞങ്ങളെ ശരിക്കും ഒരു അമ്മയെ പോലെ. ഹെർ ഫ്ലാറ്റ് ഹാസ് ഓൾവേസ് ബീൻ എ ഹോം അവേ ഫ്രം ഹോം. ഞങ്ങളെല്ലാവരും ഒരുമിച്ച് ഒത്ത് ഭയങ്കരമായിട്ട് ഫോർസി ചെയ്തൊരു ഒരു ഇവൻ്റാണ് ഇന്നിപ്പോൾ കഴിഞ്ഞത്. ഐ സ്റ്റിൽ കനോട്ട് ബിലീവ് ദറ്റ് ഷീസ് മാരീഡ് ആൻഡ് ഓൾസോ ഷീസ് മാരീഡ് ടു അനദർ വെരി വണ്ടർഫുൾ പേഴ്സൺ, ആനന്ദ് ബേബി. ഞാൻ അച്ചുചേട്ടൻ എന്നാണ് വിളിക്കാറ്. ഞങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഞങ്ങളുടെ ഒരു താളം പിടിച്ചു പോകുന്ന ടൈപ്പ് ആളാണ്. ഐ എം സോ വെരി ഹാപ്പി ഫോർ ഹർ. ഐ കാൺട്ട് വെയിറ്റ് ടു മീറ്റ് ദം ആഫ്റ്റർ ഈ ഒരു തിരക്കൊക്കെ കഴിഞ്ഞ്. എനിവേ ഐ ജസ്റ്റ് വാണ്ട് ടു വിഷ് ദം ഓൾ ദി ബെസ്റ്റ്. ഐ നോ ദേ ഗുണു ഞങ്ങളുടെ ഇടയിൽ ഒരു മാതൃക കപ്പിളും കൂടിയാണ്. സോ ഐ എം ജസ്റ്റ് വെരി ഹാപ്പി. You see straight to the depths of